هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن پڑھنے کا اجر احادیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف کو 10 نیکیاں کا ثواب ہے اور الف لام میم 30 نیکیاں ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب یہاں ایک حرف کا مطلب کیا ہے؟ 10 نیکیاں۔ حرف کیا ہے؟ ایک لیٹر، یعنی الف ایک لیٹر ہے 10 نیکیاں، لام ایک لیٹر ہے 10 نیکیاں، اور میم ایک لیٹر ہے 10 نیکیاں، یعنی ٹوٹل ملا کے ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو سوچیں پورا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، پوری آیتیں سورے سب ملا کے ہم پڑھتے ہیں، کتنے پیجز بنتے ہیں، یہ سارا ہم پڑھیں گے تو کتنا اجر، بے انتہا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی لا علم یا کوشش کے باوجود۔ اب یہاں لا علم کیوں کہا؟ لا علم مطلب ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنا بالکل نہیں آتا، قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن اس طریقے سے، اس پراپر تجوید سے نہیں سیکھا، یا کوئی سکھانے والا نہیں تھا، یعنی اس کو فرض عین یا فرض کفایہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، کوشش کی اس نے، بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھ نہیں پایا، وہ نہ تو سیکھ سکا، یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز کے پاس بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود غلطیاں وہی سیم ہوتی ہیں، دہرائی سیم جاتی ہیں، اس لیے کیونکہ تجوید میں پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ روزانہ لگاتار پریکٹس، لگاتار ریسیٹیشن، لگاتار رولز کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لا علم رہے۔ ٹھیک ہے، لا علم مطلب یہ ہے یہاں۔ ایسا شخص جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا، اور جو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے، بائی برتھ تو کسی کو نہیں آتا، محنت کرنی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، آواز بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی زبان مطلب لینگویج، کئی لوگوں کی لینگویج بہت بچپن سے عربک یا اردو میں بہت زیادہ فلوئنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو موٹا لیٹر یا باریک لیٹر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت اچھا آتا ہے بچپن سے، لیکن بائی برتھ تجوید کوئی نہیں سیکھ کے آتا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک انسان کو محنت کرنی ہی پڑتی ہے، تبھی جا کے یہ علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے خوبصورتی
के साथ पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है तजवीद का इल्म रखना। तजवीद इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, फ़र्क करना सीखे हम। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आगे चल के हम बताएंगे कि एक लेटर बदल जाने से वर्ड मीनिंग बदल जाता है, पूरी सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, अल्लाह ताला के कलाम का मतलब बदल जाता है, और कोई इंसान को हक है ही नहीं कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के कोई भी अल्फाज को बदल सके, मतलब बदल सके। जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिब्राइल अलैहि के साथ भेजा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर भेजा था, और वहां से हमें आज तक चला आ रहा है, वो लहजा, वो मीनिंग्स हम बदल नहीं सकते, चाहे कोई भी इंसान हो। अल्लाह ताला ने किसी को भी ये हक नहीं दिया है। इसका डिटेल मैं इंशाल्लाह आगे के लेसन्स में आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगी, वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देके, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ऐसी खूबसूरती के साथ पढ़ता है तो उसको फरिश्तों के साथ मुकाम मिलेगा। अब ये खूबसूरती खुद ब खुद नहीं आएगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और फिर रोज़ाना की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस इन अ सेंस ऑफ कि एक बार पढ़ लिया काफ़ी नहीं है। तजवीद के लिए आपको कायदा, कुरान यानी सूरतें, सब चीज़ रेगुलर बेस पर रिपीट करना चाहिए। एक रिपीट मोड होता है ना कि बार बार पढ़ें। अब हम बच्चों को क्या करते हैं, यूजुअली पोएम याद करने कभी होमवर्क मिल जाता है तो कहते हैं कि इसको 3 दफ़ा पढ़ो, 5 दफ़ा पढ़ो, तो तब जाके उस बच्चे को याद होती है पोएम। तो हमें यहाँ याद तो नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल हम प्रैक्टिस के मोड में हैं। प्रैक्टिस में हमने ये करना है कि रिपीटेडली हमने 3, 4, 5 कोशिश करनी है, 10 बार तक भी चाहे आप पढ़ते जाएं, जब तक आपका लहजा सही नहीं होगा पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। और एक तरीका है, अगर आपको खुद के ऊपर चेक रखना है ना, आप खुद की आवाज रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके सुने। आजकल तो हर एक मोबाइल में रिकॉर्डर होता है मौजूद, आपको बहुत आसानी होगी। बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें और उसको रिकॉर्ड करें अपनी आवाज। जो भी आप पढ़ रहे हैं, कुरान नॉर्मली पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेस पर आप पढ़ रहे हैं, बस उसको रिकॉर्ड करें और उसको सुने। तो आपको क्या महसूस होगा, कैसी है आपकी खुद की रिकॉर्डिंग, कैसी है आपकी खुद की आवाज, कितने मार्क्स देंगे आप खुद आप अपनी तिलावत को कितना आप मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10। ये होमवर्क होगा, एक प्रैक्टिकल होमवर्क होगा, करके देखें, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करें और आपको खुद को पता चलेगा कि मेहनत करने की जरूरत है या नहीं। हर एक इंसान को जरूरत होती है, हमें भी जरूरत है। हम भी रोज प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके हम आगे किसी को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। खुद के लिए प्रैक्टिस जिंदगी भर जरूरी होती है। तो यानी लाइल्म नहीं बनना है हमें खूबसूरती के साथ पढ़ के फरिश्तों के साथ मुकाम हासिल करना है। अजर तो मिलेगा, कोशिश करने पर अजर तो मिलेगा, दोगुना अजर, डबल रिवॉर्ड, बट फरिश्तों के साथ मुकाम और भी ज्यादा बेहतरीन है। इसे सही बुखारी ने रिवायत फरमाई है। दोबारा एक दफा हदीस पढ़ती हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान अटक अटक कर पढ़ता है उसको दुगना अजर मिलेगा, और जो खूबसूरती के साथ पढ़ता है उसको फरिश्तों के साथ मुकाम मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हक में या फिर खिलाफ गवाही देगा, हक में या फिर खिलाफ गवाही देगा। अब कुरान कैसे गवाही देगा, इसका हम देखेंगे। यानी कयामत के दिन कुरान गवाही देगा और सिफारिश कबूल भी होगी उसके पढ़ने वालों के साथ। वो गवाही देगा आके कि हाँ, इस शख्स ने कुरान को यानी मुझे पढ़ा है। कुरान खुद गवाही देगा, और ये गवाही सिफारिश के दर्जे पर होगी, और ये सिफारिश उसकी कबूल भी होगी, क्योंकि कुरान का बहुत ही एक अलग मुकाम है, अलग दर्जा है, यानी जिसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हक में या फिर खिलाफ गवाही देगा।
اور ये भी फरमाया अगर कोई चाहता है कि वो अल्लाह सुब्हान ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो वो मुसहफ पढ़े, यानी हमारी मोहब्बत का इजहार, हमारी मोहब्बत जो है अल्लाह सुब्हान ताला से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जाहिर होती है जब हम मुसहफ पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं और हक अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम मुसहफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चमड़े में कुरान बंद है वो जहन्नम में नहीं जलाया जाएगा, यानी हाफिज को आग का अजाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हाफिज यानी जो इंसान कुरान को हिफ्ज कर ले, याद कर ले, मेमोराइज कर ले, वो उसको हाफिज कहते हैं। पूरा कुरान तो हर एक की बस की बात नहीं होती है हिफ्ज करना, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं हम एक आयत से, एक छोटे सूरे से। एक आयत जैसे आयतुल कुर्सी, वो तो हम पढ़ते हैं, फिर सूरतुल बकरा की आयतें, फिर आले इमरान की आयतें, फिर सूरतुल कहफ की आयतें, इस तरह कई आयतें हैं। सूरे जैसे एक एक चुन के हम ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आप रेगुलर बेस पे पढ़ते हैं, सूरतुल रहमान, सूरतुल मुल्क, सूरतुल सजदा, ये रेगुलर पढ़ने वाली सूरतें होती हैं, तो इनको हिफ्ज कर लें तो एटलीस्ट हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम जहन्नम से बच जाएं इंशाअल्लाह। और ये भी फरमाया दो चीजों में हसद उस जैसा बनने की जायज है। हालांकि हसद जायज नहीं है, लेकिन हसद उस वक्त जायज है उस जैसा बनने की, कुरान सीख कर दिन रात पढ़ने वाले से, दूसरा मालदार से जो अपना माल अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते में फी सबीलिल्लाह यानी कहते हैं खर्च करता हो, यानी अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते में खर्च करता हो, फी सबीलिल्लाह खर्च करता हो। फी सबीलिल्लाह में अच्छे अच्छे काम आते हैं, हर दर्जे का, हर अलग अलग दर्जे का जो अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते में हम हमारा माल खर्च करते हैं, तो फिर वो मालदार से हसद करना जायज़ है। और कुरान सीख कर जो दिन रात पढ़ता है उसके साथ आप हसद कर सकते हैं। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम ऐसे बने कि हम कुरान सीख कर दिन रात पढ़ने वाले बने, मालदार हों, अपने माल से अल्लाह सुब्हान तआला के रास्ते में हर तरह का खर्च करें इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं उनके अतराफ रहमत घेर लेती है, फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उन पर अमन उतारता है और अपनी महफिलों में उनको याद करता है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको ऐसा बना दें, आमीन आमीन। इस हदीस से क्या सबक लेते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, जैसे कि आप और मैं, हम भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुरान पढ़ने के लिए, अब हमारे अतराफ रहमत घेर लेती है, फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला अमन उतारता है उनके ऊपर, यानी हम सब के ऊपर, और अपनी महफिलों में, यानी अल्लाह सुब्हान ताला की महफिलों में, कितनी बड़ी बात है ये, उन महफिलों में जहाँ फरिश्ते होते हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो हमें याद करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला अपनी महफिलों में। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको ऐसा बना दें इंशाअल्लाह, आमीन। एक और बेहतरीन हदीस है, हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है तो रंजबीन की तरह है कि उसकी खुशबू भी अच्छी और मज़ाक भी अच्छा है, और उस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता खजूर की तरह है कि उसकी खुशबू नहीं लेकिन उसका मज़ा मीठा है, और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है उस पौधे
کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ تلخ ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اس حدیث سے؟ مومن کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں دیکھنا ہے کہ مومن کون ہے، وہ بلیور، وہ ایمان والا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، رسولوں پر یقین رکھتا ہے، کتابوں پر یقین رکھتا ہے، یوم القیامہ پر یقین رکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ سب چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا وہ سب ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تو وہ ترنجبین کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی اچھا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ یہ مومن جو ترنجبین کی طرح ہے، کیوں یہاں اس طرح کہا گیا؟ مومن ایسا مومن ہے جو عمل کرنے والا مسلمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام سپرد کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود سپرد کر دینا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو عمل کرنے والا مسلمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، حافظ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن ہے اور حافظ ہے، دو چیزیں آ گئی، دو کوالٹیز آ گئی یہاں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ترنجبین بہت ہی خوبصورت فروٹ ہے، سٹرس والا ہے، جو خوشبو بھی اچھی رکھتا ہے اور مزہ بھی اچھا رکھتا ہے۔ مومن ایسا مومن ہوتا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے۔ ابھی کھجور سے کیوں ریلیٹ کیا یہاں؟ کیونکہ تو اب یہاں مومن عمل کرتا ہے اور مسلمان بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھتا، یعنی حافظ نہیں، قرآن نہیں پڑھتا، حافظ نہیں، پڑھتا نہیں قرآن، تو کھجور جیسا ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے۔ آگے بتایا گیا اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس پودے کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ تلخ ہے۔ اب ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ منافق ہوتا ہے جس کا ظاہر اچھا، یعنی باہر سے بہت اچھا، مومنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھروں میں، باہر، دوستوں میں، سب جگہ اچھا ظاہر ہوتا ہے، بہت ہی اچھا انسان، لیکن اس کا اندر باطن جو ہے وہ طریق گندا، اتنا گندا کہ وہ باہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن بالکل نہیں پڑھتا، منافق بھی ہے، مسلمان ہے، بائی برتھ مسلمان ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکن فار گرانٹڈ ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہے لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ منافق ہے اور قرآن پڑھتا ہے، مسلمان ہے اس لیے قرآن پڑھتا ہے، اس پودے کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مزہ تلخ ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھتا ہے، قرآن کا علم ہے، بہت ساری چیزیں علم ہے، رکھتا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ منافق ہے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ ایسا منافق، ایسا قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ایک اور منافق ہے، اس کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ اب یہ منافق کیسا ہوا؟ جس کا ظاہر اور باطن دونوں گندے، جس کا ظاہر اور باطن دونوں طریق دونوں گندے، ایسا ہے یہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا۔ ایک طرف وہ نہ تو مسلمان کہلانے لائق ہے، صرف نام کا مسلمان، منافق ہے، مومنوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے، اچھے لوگوں کے سامنے اچھا بنتا ہے، جیسے ہی لوگ جاتے ہیں تو پھر واپس جب اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ منافق بن جاتا ہے۔ یہ ڈبل فیسڈ، ایک فیس سامنے دنیا کے لیے، ایک فیس اندر چھپا ہوا۔ ایسا انسان جب قرآن نہیں پڑھتا تو وہ اندرائن کی طرح ہوتا ہے جس کی خوشبو بھی نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت۔ اب ہمیں اس
حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ ذاتی تزکیہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیا اثر کرتی ہے یہ حدیث ہمارے اوپر؟ ان میں سے ہم کون ہیں؟ کیا مومن ہیں جو ترنجبین جیسے ہیں؟ کیا مومن ہیں جو کھجور جیسے ہیں؟ کیا منافق ہیں جو اس پودے کی طرح ہیں؟ یا پھر وہ منافق ہیں جو اندرائن کی طرح ہیں؟ اب ہمیں ذاتی تزکیہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم کون ہیں، قرآن کے ساتھ ہم معاملہ کیا کر رہے ہیں، کیا چیز ہے یہ قرآن، کیا کرنا ہے اس قرآن کے ساتھ، کر رہے ہیں ہم وہ معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس منافقت سے، ایسے رویے سے، ایسے ڈبل فیسڈ انسان سے خود کو بچائے رکھیں۔ ہم نہ بنے ایسے کہ ہم منافق کہلائیں، ہم نہ بنے ایسے کہ اندرائن جیسے بن جائیں، ہم مومن بنے جو ترنجبین جیسے ہوں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔